वतना जीवे जिंदाबाद। यूं तुझे चाहा कि कुछ ना चाहा तेरे बाद। मेरे खून की हर बूंद पर माए तेरा एहसान। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे। मेरी उम्रे लेके वतना जीवे जिंदाबाद। यूं तुझे चाहा कि कुछ ना चाहा तेरे बाद। मेरे खून की हर बूंद पर माए तेरा एहसान। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरी जान
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के
खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का। वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में। बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम बिन आंगन सूना सूना है। सलाम दे। मेरे गांव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, मेरा तन मन मेरी जान है। मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, मेरा तन मन मेरी जान है। मेरा जीना मरना इसके लिए, मेरा तन मन मेरी जान है।
देश के वीर शहीदों ने इसे अपना लहू पिलाया है। इस धरती पे आजादी का केसरिया रंग खिलाया है। ना इस पे आ जाने दूंगा मेरी आन है, मेरी शान है। ना इस पे आ जाने दूंगा, मेरी आन है, मेरी शान है।
हमारे विजय करे दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना हमारे विजय करे दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके दोस्त दोस्त भूल हो तो माफ कर सके झूठ से बचे रहे सच का गम करे दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना ഈ ബേസിലും പെൻഷനിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹനീയ വ്യക്തികൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ദേശീയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെയും സംഘടനയുടെ 60ാം വാർഷികത്തിന്റെയും സമാരംഭത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘടനയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഉന്നതിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മെ വിട്ടുവരുന്ന മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ, പ്രവർത്തകർ, ആശ്രിതർ, അതോടൊപ്പം പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ കലാ കായിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സമുദായ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മഹത് വ്യക്തിത്വം സ്മരണയ്ക്കുമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഘോഷിക്കുന്നു. ചരിത്രം ഓടുന്ന കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് സ്വർണ്ണരാജ നഗർ എന്ന നാമത്തിൽ ജനിച്ചുള്ള ഈ വേദിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ജീവൻ ത്യജിച്ച മഹാത്മാക്കളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിൽ വിവിധ യുദ്ധങ്ങളിലും യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളിലും സുസ്ഥിരമായ സേവനം നടത്തി ജീവൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ച ധീര സൈനികർ 2019 ഫെബ്രുവരി 14 പുൽവാമയിൽ നടന്ന തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ച 40 ധീര സൈനികർ എന്നിവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത നിത്യശാന്തി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മഹനീയ സമക്ഷം ഈ വീരസ്മൃതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ യോഗ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ കേരളം ജയദേവൻ സാർ, നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കോടിന്റെ ആരാധനായ MP ശ്രീ കെ രാഘവൻ സാർ, ഇന്ത്യൻ എക്സിബിഷൻ സീരീസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിഗേഡിയർ ഇന്ദ്രമോഹൻ സിംഗ്, മുൻ സദൻ ആർമി കമാൻഡർ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ സുരേന്ദ്രനാഥ് സാർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കേണൽ ശശികുമാർ, സെക്രട്ടറി EN രാധാകൃഷ്ണൻ പണിക്കർ, ആദ്യജില്ലായ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി ജയരാജ് സാർ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഗോയൽ, മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് KR ഗോപിനാഥ് നായർ, മുൻ മലയാളിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി കാർത്തിനി പി മേനോൻ, മുൻ സംസ്ഥാന മലയാളി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാദേവി. ഫെബ്രുവരി 14. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മഹാസമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. 3 മാസം മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു DC മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫെബ്രുവരി 14 തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു ദിവസമാണ്. 2019 പുൽവാമയിൽ ആപ്പോളം ധീര ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരികയുണ്ടായി. ആ ദിനം സ്മരിക്കുന്ന ദിനമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
നമ്മുടെ ഈ മഹാസമ്മേളനം ഇവിടെ ഇന്ന് തന്നെ നടത്തപ്പെടാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ ആറപ്പുഴ തീരത്ത് നമ്മളിന്ന് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേരള ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ്. ഒട്ടനവധി പ്രതികൂല ഇടപെടലുകളെ കൂടെ അതിജീവിക്കാൻ നടന്ന ഈ സമ്മേളനം വിജയകരമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ സംഘടന ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്കതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ്. നമ്മുടെ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം തന്നെ വിമുക്തരെന്ന് ഒറ്റ വാക്കാണ്. വിമുക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നാല് സർക്കാരുകൾ വിമുക്തന്മാരെ അവഗണിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അവകാശ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാരുകൾ നമുക്ക് നൽകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവകാശ പത്രിക നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിലേക്ക് ഒരു MLA തോൽപ്പിക്കാനും ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതവരെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഏറെക്കാലം നമ്മളെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയേ വെക്കൂ. നമ്മുടെ ഇന്ന് സമയത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ സാദൃശ്യ രീതിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇനി ആ രീതി മാറും, നമ്മളെ മാറ്റേണ്ടി വരും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയേ വെക്കുള്ളൂ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യം കിടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. MP ബഹുമാനപ്പെട്ട പോകാനുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് സംഘടനയുടെ ആരാധനായ പ്രസിഡന്റ് ഗീതം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 ജില്ലകൾ വളരെ ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ BJP ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഊർജിതമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള ജയദേവ സാറിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളു. ഇന്നത്തെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ കഴിഞ്ഞ 3 പേരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ച പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പാർലമെന്റിലെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നിവേദനത്തിന്റെ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നൽകുന്ന നിവേദനത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അധ്യക്ഷൻ മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ശ്രമിക്കുകയാണ്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ KSESL സേവനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ഒരു മഹാദൗത്യം രാജ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾ കാക്കാൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലമായ യൗവനകാലം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ധീര സൈനിക യൂണിയവും അഴിച്ചു വെച്ചതോടെ ദേശസേവനത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നവരല്ല. ആയുധം കൈവശം വെച്ചിരുന്ന കാലം അവസാനിച്ചാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ സംഘടിത രൂപമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസസ് ലീഗിന്റെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങൾ. ജന്മസ്ഥലത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ 4 അതിർത്തികളും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട യൗവനകാലം രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച സൈനികർക്ക് സേവനാന്തരം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവിന്റെ സംഘടനാ രൂപമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസസ്.
സൈനിക സേവനം അവസാനിച്ചാലും സേവന ബോധം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന ലക്ഷ്യവും ഓരോ പൗരന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. രക്ഷാധികാരി, ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ നേവി, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്നീ 3 സർവീസുകളുടെ ചീഫുകൾ ഈ സംഘടനയുടെ രക്ഷാധികാരികളാണ്. മുൻ സൈനികരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനമാണ് സംഘടനയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി മുൻ സൈനികർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അവരുടെ അവസാന ശ്വാസം നടക്കുന്നതുവരെ പട്ടാളക്കാരനാണെന്ന വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ് എന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോടൊപ്പം ജില്ലാ, താലൂക്ക്, ബ്ലോക്ക്, യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ്. അവകാശ സംരക്ഷണവും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹിക കരുതലും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഈ സംഘടന മുൻ സൈനികരുടെ അഭിമാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഉറച്ച പ്രതീകമായി കേരളത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘടന 1984 കാലം മുതൽ OROP ലഭിക്കുന്നതിന് പലവിധ മുഴുവനായി നടത്തിയ ട്രെയിൻ പങ്കൽ സമരം. ആ സമരം അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുകയും 2014 OROP ഭാഗികമായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. വിമുക്തഭടന്മാരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോഷക സംഘടനയാണ് മഹിളാഭി. എല്ലാ വർഷവും ഈ സംഘടന കുടുംബ സംഗമം നടത്തിവരുന്നു. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 14 നേരത്തെ നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 40ഓളം ധീര ജവാന്മാരെ നമുക്ക് ബലി നൽകേണ്ടി വന്ന ദിവസമാണിന്ന്. അവർക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ട്രിബ്യൂട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു, ആ ട്രിബ്യൂട്ട് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ one more important day is that ഇന്ന് 14th ഫെബ്രുവരി ഓർ ഓഫ് സീലസിന്റെ റേസിംഗിലെ കൂടിയാണ്. അസംഘടിതരായിരുന്ന കേരളത്തിലെ വിമുക്ത ഭടന്മാരെയും അവരുടെ ആശ്രിതരെയും വീരനാരികളെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ്. ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി അനേക തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോടിന്റെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ശ്രീ MK രാഘവൻ അവർ, കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ പ്രസംഗം ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ നമ്മുടെ MP-യോടും മറ്റുള്ള സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും വ്യക്തികളോടും സംസാരിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ അവകാശ പത്രികകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശദമായി നമ്മുടെ ശ്രീ ട്രഷറർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിലും അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പല ആനുകൂല്യങ്ങളും പല സമയങ്ങളിലായി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഫണ്ട്. മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും പിന്നീട് നിർത്തലാണ്. അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമതായി, കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്
ബിൽഡിംഗ് ടാക്സിന് ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിമുക്ത പണം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിന് 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടുതലുള്ളതിനെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന, ഒരു വിമുക്ത പഠനമോ അവരുടെ ആശ്രിതരോ വൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയാത്ത കുട്ടികളോ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് പരിധിയില്ലാതെ നമ്മുടെ ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ, ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ തരണം എന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പ്രശ്നം നമ്മുടെ മെഡിസ. പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർക്കും പലർക്കും നമ്മൾ നിവേദനം നൽകി. പക്ഷേ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഇതുവരെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പിന്നെയാണ് മെഡിസ എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം. ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്, എനിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാരണത്താൽ കൂടി വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതും മെഡിസിനെ കൂടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മെഡിക്കൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ അഴിമതി ഇതിനെ അനുമതി ചെയ്യാനുള്ള പറയുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലീനമായ വിഭാഗം. നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഐറ്റംസിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് SC ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ SC കൂടുതലായി വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ CST ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിനാണ് വീഡിയോ SC കൂടുതലായി വാങ്ങിക്കുന്നത്. അത് ഇല്ലാതാക്കണം. ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ഏത് സർക്കാരിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. പ്രധാനമായി വരാനുള്ളത് നമ്മുടെ 8ാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇതിനാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമുക്ത സമൂഹത്തിലെയും അതേപോലെ തന്നെ സർവേയിലിരിക്കുന്ന ജവാന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഓർഗനൈസിന്റെയും ഒരു അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. കാരണം വിട്ടുപോകുകയാണ് അവരുടെ സമയാസമയത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയം. വേറൊരു കാര്യം വൺ ഇലക്ഷനാണ്. 40 കൊല്ലത്തോളം സമരം ചെയ്തും ഇതിലാണ് വൺറാങ്ക് കൺവെൻഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വൺറാങ്ക് കൺവെൻഷനായിരുന്നു. അതിനുള്ള നോവൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തീർക്കുന്നതാണ്. കൂടുതലായി നീതി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അടുത്ത നമ്മുടെ പാസിംഗ് നമ്മുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ 60ാം വാർഷികത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിലോസോഫിയും ഈ ദിനത്തിലും എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പേരിൽ സദസ്യരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദികൾ, 14 ജില്ലയിലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എന്നത് അതോടൊപ്പം ചേർന്ന ഒരു ഘടനയായി ഇവിടെ രൂപമുള്ള എക്സ് സർവീസ് സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ നിയമപ്രവണ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മഹിളാ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന അവകാശ പത്രികയുടെ അവതരണമാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ഞാനിവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. Constitution adopted by Kerala State Ex-Services League for seeking veterans welfare being from Government of India. The Kerala State Ex-Services League State Commission held at beach offices of Calicut, Kerala on 14 February 2026. Unanimously adopted a resolution to encourage veterans communities pension and care, resettlement and other welfare issues applies the Honorable Prime Minister of India. The resolution includes
Number one, each CPC has to interface with the recognized veteran organization for a fair consideration of veteran activities and consent. Representative of all ORP and 7 CPC activities, 28 CPC. 3. Enhance additional pension from 65 years of age. 4. Sanction war pension for eligible war veterans and families. 5. Restoration of past disability pension condition to all disabled pensioners. 6. Reserve position of a family pension be at par with minimum service pension of a family pension. 7. Minimum pension to be paid based on maximum base year of each child. 8. Provision of second employment to veterans of grant compensation for loss of service. 9. Benefits for guarantee of distinguished service be centralized for equal benefit to all. 10. Establishment of National Veterans Welfare Board for administrative and welfare of veterans for MD. 11. Raise more easier schooling in remote areas for a reach of benefit to maximum veteran fraternity. 12. Establish military veteran hospital on every state in nation with a monopoly of MR hospital. 13. Implement recommendation of one-man judicial commission on ORP. 14. Smash digital pension disbursement system has promoted the reach to many pensioners and family pensioners. So a digital smash disbursement system need to be further simplified. 16. Military service pay and pension pay at par for all ranks. Pensioners and family pensioners from eager banks. 18. Family pension be at par with service pension. 19. Adequate supply of medicine through ECS polyclinic. 20. No for all rank, irrespective of rank in Embark Hospital. 21. Concession for railway journey and reservation order of ex-servicemen. 22. Special recruitment right to be conducted for ex-servicemen in railway protection force. 23. Rank list restriction for purchase of 4-wheeler to seriously need to be removed due to insufficient supply of item in CSD and in requesting 2 more CSD depot in Kerala. Sovelia made an honorary rank of lieutenant and captain, neither getting any monetary benefits, nor CSD facility including the quota at par with 90% rank. Kindly consider the issue with appropriate authority. ഈ പത്ത് നമ്മൾ ഓണറബിൾ ടൈംസ് നൽകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് നൽകാനായി മറ്റൊരു നിവേദന നമ്മൾ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് എഴുതിയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ വായിക്കാം. അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കാം. തൊഴിൽ സംഘടന വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ ശരിയായ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച് പ്രതിരോധ സേനയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് സൈന്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ ലളിതമാവേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടുപോയത് 25% വരെ തൊഴിൽ സമന്വയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ സമരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വിമുക്തപദങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശമെന്ന ജനങ്ങൾ കരുതുന്ന സമ്മർദ്ദം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 2. വിമുക്തപദങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഈ സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ആവശ്യമുള്ള നിയമനം ഒഴിവാക്കുക. 3. വിമുക്തപദ ഭാവങ്ങളെ വാണിജ്യ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അസംഖ്യ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. 4. വിമുക്തപദങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് താമസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിന് പരിധിയില്ലാതെ വീടുകാർ ഒഴിവാക്കുക.
5. CSD ക്യാൻറ്റീനിന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ഉപയോഗത. 6. പോലീസ്, എക്സൈസ്, ഫോറസ്റ്റ്, ഫയർഫോഴ്സ് എന്നിവയിൽ 20% പ്രത്യേകം സംവരണം അനുവദിക്കുക. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ബോർഡുകൾ അടിയന്തരമായി പ്രസ്താവിക്കുക. എല്ലാ ജില്ലകളിലും അടിയന്തരമായി പ്രാവർത്തികമാകുക. എല്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി താഴത്തെ നിലയിൽ ക്രമീകരിക്കുവാനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുക. 10. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനം സുതാര്യമാക്കുക. അടിയന്തരമായി പുരസ്കരിക്കുക. 11. PSC മുഖേന പെൺതോട്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സമരം ചെയ്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതര തസ്തികകൾ അടിയന്തരമായി ഇല്ലാമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. 11. മെഡിസി പെൺതോട്ടങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടണം. 1000 രൂപ പ്രതിമാസം നൽകിയാണ് അംഗങ്ങളായവർക്ക് മറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽ അംഗമാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിബന്ധനയുണ്ട്. സർക്കാർ സർവീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ എന്നിവരെ മെഡിസിൻ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രതിമാസം 680 രൂപ നിർബന്ധരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തരമാക്കി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 13. ഘടകങ്ങൾക്ക് നേടി വരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന വരുമാന പരിധി കാലാനുസൃതമായി എടുക്കുക. അതോടൊപ്പം അത് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിക്കുകയും വേണം. 14. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആക്രമണം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതുമായി അടിയന്തരമായി വിഭാവനം ചെയ്യുക. 15. വിമുക്തമടങ്ങാനും ജനകീയാസൂത്രണത്തിൽ പ്രത്യേക ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. ജനകീയാസൂത്രണങ്ങളിൽ എല്ലാവരും താഴെത്തലങ്ങളിൽ ഭാഗം കൊടുത്ത് വർഷങ്ങൾ മേടിക്കുവാനും പ്രത്യേക പരിഗണന അറിയിക്കുന്ന വിമുക്തപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനെതിരെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 2 ലക്ഷത്തോളം വിമുക്തപ്പെട്ടവരെയും വീരനായികളെയും അവരുടെ ആശ്രിതരെയും ക്ഷേമത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും ദേശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സലൻസ് സൊസൈറ്റിയിലെ കേരള സംസ്ഥാന ഘടകമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സലൻസ് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 2026 ഫ്രീഡം സ്മരണ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ വിശ്വസ്തയോടെ ലേഖനങ്ങളാണ് ജയവേണ്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എസ് എ കുമാർ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. നമസ്കാരം. വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരും മുൻഗണനമായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സച്ചിവന്മാരി, ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീ എസ് കെ അജിത് കുമാർ, ശ്രീ ജയരാജൻ പി, ഇന്ത്യൻ സുരേന്ദ്രനാഥ്, ശ്രീ വർഗീസ് കാപ്പിൽ, കേരള CTSU, ശ്രീമതി സീലിയ സതീഷ്, വാർഡ് കൗൺസിലർ, ശ്രീമതി മേഡം, ശ്രീമതി തോമസ് മേഡം, ബ്രിഗേഡിയർ രാമകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ കെ ഗോപിനാഥനായ, ശ്രീമതി മേഡം, ശ്രീമതി ഇന്ദിരാദേവി, ശ്രീ അജിത്കുമാർ മേഡം, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, രാഷ്ട്ര സേവനത്തിനായി സമഗ്ര ജീവിതം നയിച്ച ധീരരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശം കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മറ്റു പരിപാടികൾ ഇല്ലാതിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഇവിടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ത്യാഗ മനസ്സിനോടുകൂടി സ്വന്തക്കാരെ മുൻപേരെല്ലാം വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെ മാനിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ദേശീയർക്കും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം റാലി മഹാസമ്മേളനം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഈ സംഘടനാപരമായി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സൈനിക ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്നവരവരാണ്. അങ്ങനെ അറിയണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഞാൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയ ആളാണ്. പല പാർലമെന്റ് സമിതികളിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ബോർഡുകളും സന്ദർശിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ രംഗൂഷത്തിന് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കാരണം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ മാറ്റുന്നത് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്ര സേവനം സൈനിക സേവനം അതും ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒന്നായി കൊണ്ടു നടന്നത് മാത്രമല്ല തപസ് പോലെ നിങ്ങൾ അത് അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം. അങ്ങനെ ത്യാഗവര്യന്മാരായ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ അത് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യകത വായിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനുപരി ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ അവസാനിച്ചു. സെക്കൻഡ് ഫേസ് മാർച്ചാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയുടെ നൽകിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ നിലപാടുകൾ തീർച്ചയായും ലോകസഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനായ രക്ഷാമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് ഈ നിവേദനം കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് കൂടി ഉറപ്പു നൽകാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ ന്യായമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അന്യായമായി ഒന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും PSC വിമുക്തപരമാത്ര സംവരണമുണ്ട്. കേരളം എന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ ഉത്തരവ് പറയുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തുക? അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ വിനിയോഗം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവർ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വളരെ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ GST ഉൾപ്പെടെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ടാക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ന്യായമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെറിയ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വരാൻ എന്ന് പോയി പറയാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു കാണുന്നു, നിങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ അവകാശമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്. ആരും ജീവിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. 2 ലക്ഷത്തോളം തന്നെ കുടുംബങ്ങളുള്ള കേരളത്തിൽ മൊത്തം നടന്ന ഒരു ഡിസൈനിങ് ഫാക്ടറാണ്. യാതൊരു തത്വം നിൽക്കുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ പാർട്ടിയെ പുതിയതാക്കിയ ഒരാളാണ്. MP പോയി ഒരു മുന്നണിയെ പുതിയതാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. തീർച്ചയായും ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ യാത്രയാണ് അദ്ദേഹം. ആ യാത്രകളിൽ പറ്റുന്നതും ചോദിക്കണം. യാത്രകളിൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാർച്ച് 6 ഈ യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടുപേരി. അതിന് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് ആ സമയം. ഏതാണ് സമയം എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകിയാണ്. നാളെ തന്നെ ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി നൽകും എന്ന് കൂടി അറിയിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം അതിർത്തികളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവവികാസങ്ങൾ, അതിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ നാണയം വിദ്യയും വിലയിരുത്തുകയാണ്. സമയം ജീവിക്കാതെ നൽകേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല UDF പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും എന്നുകൂടി പറയാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസസ് ലീഗിന്റെ ഈ റാലി മഹാസമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Translate my English to Malayalam. Very good. Number 1, Kerala is called God-own country. God-own country. I have never seen such a great crowd anywhere in the country. ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Votes from South India, from Karnataka, from Kuru. And all of us are proud that they were one of the best leaders in the country. ഇതിഹാസമായ രണ്ട് മഹാപുരുഷന്മാർ ജനറൽ KS തിമ്മയ്യ, Vasu Academy, Indian Services League, the World International Women in the Ramaya, Composer, and Luminous and
I have no hesitation in stating in front of Colonel Cathedral and my old colleague Brother Rao that I itself was hijacked. I will use the word hijacked by the people around Delhi. I said actually And it was my effort, but I could succeed much. I got help from Kerala, Tamil Nadu. We've taken it out from the hand of this area around Delhi, but I would like to give it first to South India. We may not have someone coming from Kerala, Tamil Nadu or Karnataka, the big state, to Delhi. We will look with the help of James Sundaram, and everyone, and the Tamil Nadu League and the Karnataka League. We will look for the next president from South India, he may be from Delhi. You have to give me support. You people have taken away my heart. There are billions. And wish you good luck. And I have told everyone, whatever financial help I still can get, he has to give us and I will give it. For the benefit of really, I will speak in English. Though this is the land and the city of my birth. And I'm proud to be here amongst, I think, the biggest gathering of ex-servicemen that I have had the benefit and the pride to be part of. So thank you very much from the bottom of my heart for all of you for displaying such unity, such spirit, not only the respected veterans, but their wives and the even more important, the widows. For having invited me to this fantastic gathering. And this is what brings about the unity amongst us. When we look at the contribution of Kerala to the Indian Armed Forces, it is not, which needs intelligence and initiative and a lot of pride. For two people, called either a Malayali or a Sarkar. And then you get the job done. And that is why we are given this job right now to another Sarkar to behind you. He has a very difficult job, which he has to convince a lot of people on both sides to do good for all of us. He's given a list of demands to Mr. Rao, the MP, and he promises to do something good about it, and hopefully he will. I really very strongly wanted that we have created this organization to make sure that we put forth
the demands of the experts will be government. But we also have to get something in return to that. When we hang on our uniform, when we retire, our responsibility is the parent. It goes on beyond, right to the time that we pass on to another planet. So I look at it like this, that we are in a position to help the government, and the government is in a position to help us. It is a trade-off. If I have been able to do something for Connecticut, it is only because of the good that of the people who are in service and whose people, the people that I have served. That is the most important thing. The last point I have to make is this, that we must understand that the army is changing. The nature of warfare is changing, and with that the nature of the army is changing. We have different types of enrollments now. We have different requirements in the army, which we and our families need to not only us as servicemen, but our children are also forming part of the army and some point of time into the government services. So what we need to do is really change along with it. I will give you an example. We are actually in the midst of an actual conflict which is going on for practicing in the world between China and the US. We don't recognize it, but it's there. For example, there is a trade war going on where our currency, the rupee, is depreciating as part of a number of other effects. What was the value of the rupee 2 years back is almost 15 to 18% less today. That's how it affects it. What's happening is that the resources of the world are being divided amongst these two people. If you want to make our cars, electric cars here, we don't get electric or independence. So thank you once again to all of you, and it's a very proud moment for me to stand before you in the place that I was born. Jai Hind. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കേണൽ ജയദേവൻജി, 60ാം വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബ്രിഗേഡിയർ ഇന്ദിരമോഹൻ സിംഗ് ജി, പ്രിയപ്പെട്ട അജയൻ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തെ കാത്തിരക്ഷിച്ച നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ എന്റെ സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു 1.5 വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് വിശാഖപട്ടണത്ത് കോടതി വന്നതോടുണ്ടായ ഒരു അഭിമാന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം. അവിടെ നാഗസേനയുടെയും വ്യോമസേനയുടെയും ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു വിമാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് ഹോക്കർ സി ഹോക്ക് എന്നാണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോടെ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സിപ്രാനിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നുയർന്ന വിമാനമായിരുന്നു അത്. INS തകർക്കാൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ PNS ഗാസി എന്ന അന്തർഗാമി കപ്പൽ അയച്ചു വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ആ 70 യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി INS പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടി അത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈയൊരു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സാധ്യത സമയത്തെ കൂടി അയച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമസ്കാരം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഗിന്റെ ഈ വാർഷികം ഇത്രയും ഗംഭീരമായി നടത്തുന്ന ഇത്രയും വഴികളും ജനസാഗരത്തിന്റെ പേര് വരാനും നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ശരിക്കും പറയാൻ മിനിയാന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്. അതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ 70 വയസ്സുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 2010 റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് എക്സർവേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എക്സർവേഷൻ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിൽ അറിയില്ല. 2015 ഒരു നേതൃത്വം മിലിറ്ററി സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എക്സർവേഷനാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നേതൃത്വം. അതുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് വളരെ കടത്തലുണ്ട്. കാരണം സൂപ്പറാൻഡ് പ്രയാസമില്ല. പക്ഷേ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനോ എടുത്ത നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന് അവർക്ക് അറിയാൻ കിട്ടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നോ ഒരാളെയും അവർക്ക് സ്വന്തം ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഞാൻ അധിക സമയം എടുക്കുക. ഇന്ന് കോഴിക്കോട് കടൽപ്പുറവും അതിലെ മണൽത്തരികളും ആകെ അകാലിച്ച് നിൽക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ജനലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പല സമ്മേളനങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. പക്ഷെ പുതിയൊരു സമൂഹമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത്. പുതിയൊരു സമൂഹത്തെ കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് 60ാമത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നാണോ കോഴിക്കോടേക്ക് വന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട സമൂഹമല്ല. വിമുക്തയുടെ സമൂഹവും ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയും. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. അത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. 1857 അതൊരു മംഗൽപാടിയിരുന്ന സാധാരണ പട്ടാളക്കാരൻ നയിച്ച ഒരു സമരമാണ്. അതിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേന്ദ്രത്തിൽ പടർന്നത് സിപ്പായി കേരളയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതായിരുന്നു മിലിറ്ററിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ അടച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അവർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. അത് അവർ വിളിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ചലോ വെളിയിൽ ചലോ. ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മറ്റ് നമ്മുടെ IAS പ്രസിഡന്റ് ബ്രിഗേഡിയർ മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ, സദസ്സില് വന്നിരിക്കുന്ന 16 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കര പ്രവർത്തകരും പാകപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകരെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയമായ നമസ്കാരം. ഞാനൊരു കോട്ടയംകാരിയാണ്. കോട്ടയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് 1965 ഞാൻ സുഭാഷിൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തി വിമുക്ത തുടങ്ങി ആ സംഘടന ഇന്ന് വളർന്നു പന്തയിച്ച് 14 ജില്ലകളിലും വലിയൊരു മരമായി പന്തയിലും ജാഗരൂകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മംഗളാവിനും മാതൃസംഘടനയോട് കൂടി പ്രഥം വിലായിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ 60ാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഇത്രയും ഗംഭീരമാക്കി തീർക്കുവാൻ സഹായിക്കുക. അതായത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തകരോട് മംഗളാവി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ മംഗളാവി പ്രവർത്തകരോട് എൻ്റെ
നന്ദിയും ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ നോക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ശ്രീ ജയരാജൻ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ രാഘവൻ സാർ, നമ്മുടെ വർഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സാർ, എല്ലാവരുടെയും പേര് വളരെ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേദിയിലും സാധിച്ചിട്ടുള്ള മുഖ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരെല്ലാം കൂടി ഉപാധനകൾ സഹോദരന്മാർ മലയാളിക പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ദൈവമായ നമസ്കാരം. വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത്. കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പുലിയാണ് ഒട്ടനവധി ആളുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ വേദിയിൽ എന്നെ ആദരിച്ചതിൽ ആദ്യമായി സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ കടപ്പാടും നിങ്ങൾ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. എല്ലാവരെയും കാണുന്നതിനുള്ള വലിയ സന്തോഷം. ഇന്നത്തെ യോഗ ടീച്ചർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജയരാജ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്സ് സർവീസസ് ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, എല്ലാവർക്കും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാരവാഹികൾ, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, കോഴിക്കോടിന്റെ പ്രതിനിധികൾ, എല്ലാവരും ഭാരവാഹികൾ, പ്രസിഡന്റ് ജയരാജൻ സർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ വാഹനം കെട്ടാനാർ, അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രവർത്തകർക്കൂടെ കണ്ടില്ല. ആ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമില്ല, ഞാൻ വരയ്ക്കായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദേവൻ സാറ് എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ്. സെക്രട്ടറി കോഴിക്കോടിന്റെ എല്ലാവർക്കും, കോഴിക്കോട്ടിലെ മലയാളികളുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും. കാരണം ഇങ്ങനെ സമ്മേളനം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്കും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയൊരു നന്ദിയോട് പറയേണ്ടതാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് നന്ദിയുണ്ട്. ഈ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസസ് ചെയ്യുന്ന സംഘടന തഴച്ചു വളരണം. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലരും പറ്റിച്ചെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ ഭാര്യമാരുടെ സർക്കാരുകൾ കാഴ്ച അവഗണിക്കരുത്. നാം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നാം സഹകരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്. ഈ ശക്തി എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ എൻ്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കൂടിയായിരുന്ന നാഷണൽ കെ സുരേന്ദ്രനാഥ്, അദ്ദേഹം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമായിട്ട് ആർമി പരമോന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി പരമവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, സേനാ മെഡൽ എന്നിവ നേടിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വിധിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടാതെ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ്റെ സഹോദരൻ ശ്രീ അജികുമാർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്
ശ്രീ ജയരാജൻ സർ, രക്ഷാധികാരി സർ, മഹിളാവിന്റെ നേതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഈ ജനസാഗരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഡയസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ സാഗരം ഈ സാഗര തീരത്ത് ഒരു ജനസംഗമം ഒരുക്കിയ നമ്മളുടെ സംഘടനയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും സംഘടനയുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോഴിക്കോട് പ്രിയങ്കരനായ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ സാറിനാണ്. എം കെ രാഘവൻ സാറിന് എനിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ 60ാം വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിഗേഡിയർ നിസാമുദ്ദീൻ സാർ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെയും സംഘടനയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ വേദിയിലെ മുഖ്യ അതിഥിയായ കോഴിക്കോടിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ സുരേന്ദ്രനാഥ് സാറിന് ഞാൻ ഈ എന്റെ പേരിലും സംഘടനയുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, ഈ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറിമാർ, ഗവർണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പർമാർ, മഹിളാ മെമ്പർമാർ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സംഘടനയുടെയും എന്റെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഭാരത്. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय जय मंगल दायक जय हे मानव भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
बड़े सुगंधित हो तेरी तस्वीर को सीने से लगा तेरी तस्वीर को सीने से लगा दुनिया से लगा तेरी तस्वीर को सीने से लगा मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तू आशीष को पलकार बनाया तूने मेरे हर बोल तेरा दिल में सजा आगे हमने दुनिया से अलग बसा तेरी तस्वीर को सीने से लगा सर अब भी झुका आगे बंदगी में तेरे सर अब भी झुका आगे हमने दुनिया से अलग जावा बसा आए तेरी तस्वीर को सीने से लगा എൻ്റെ മനസ്സുകളത്തിൽ നിറഞ്ഞൊരു ഗാനമാണ് ഈ മേഘവനങ്കി പ്രവർത്തന അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉള്ളൊരു ഗാനമാണ് അത് പാടുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി എല്ലാം हम सबका
മനസ്സിലേ